प्रभु विच सब भैन भरावां नूं यीशु मसीह दी सलाम। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दा बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं जिन्हें सानू फिर अज मिलाया है। एक हफ्ते बाद प्रभु ने सानू ठीक ठाक रखा है, हर बीमारी तो हर शैतानी ताकत तो बचा के रखा है। तो फिर साडा तुहाडे नाल मिल कराया है कि असीं सब मिल के प्रभु दी बंदी करिए, उसका धन्नवाद करिए, उसकी मेहनत ते वडियाई करिए, उसके वचन पढ़ के अपने भैन भरावां नाल शेयर करिए। उन्होंने भैन भरावां का बहुत बहुत धन्नवाद करदा जिन्होंने साडे लई दुआ की, प्रार्थना की कि प्रभु यीशु उन्होंने सब ते रहम करे, दया करे, उन्होंने घरां विच शांति देवे, आपदे बच्चों ते रहम करे, दया करे और हर खतरे तो हर बीमारी तो बचा के रखे और कम कार च बरकत देवे। आमीन। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु का बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं। असीं हुण प्रभु दे वचन पढ़ते हैं। एक्सोडस चैप्टर 14 वर्सेस 5 till 18। कूच दा ग्रंथ चैप्टर 14 5 ਤੋਂ 18 आयतां। द इजिप्शियंस परस्यू इजराइल। लाल सागर नूं पार करना। मेरे भैन भरावो, इन्हां वचनां विच दस्सिया गया कि मिस्र दे राजा फराउन ने 600 सैना दे रथ इसराइलियां दे मगर भेजे जदों वो मिस्र नूं छड्ड के जा रहे सन। पर परमेश्वर इसराइलियां दे नाल सी। उन्हां दी हर खतरे तो मूसा दी गवाही राहीं बचाव करदा सी। मिस्री फौज नालों परमेश्वर शक्तिशाली सी। वो परमेश्वर के लोगों का टाकरा ना कर सके। सानू हमेशा परमेश्वर पर भरोसा करना है। इसराइली जदों मिस्र तो बाहर आए, उन्होंने जदों लाल सागर अते मरुथल के विचकार घिरिया होया नूं देखिया तो लोग बहुत घबरा गए, क्योंकि मिस्री फौज उन्होंने दे पिछे आ रही सी। मूसा ने उन्होंने तसल्ली दी, हौसला दिता, डरो ना, धीरज करो, परमेश्वर तुहानू बचाएगा। प्रभु ने मूसा नूं कहा, तू अगे वध के लाल सागर उपर लाठी मार के उसनूं 2 हिस्सों में वंड दे। तेरे लोग सागर विचों दी सुक्की धरती तो दी सागर दे दूजे पासे पहुंच जाएंगे। इस तरह ही परमेश्वर ने फराउन राजा दी फौज, रथ सवारां अते घोड़सवारां उपर जित प्राप्त की। मेरे भैन प्रभु, पिता परमेश्वर अगे दुआवां करो, प्रार्थना करो। वो सानू हर दुखां तो मुश्किलों तो बचाउंदा है, हर शैतानी ताकत तो बचाउंदा है और शैतान की गुलामी तो छुटकारा दिंदा है, शैतान के हथ विचों छुडवाउंदा है। जिस तरह परमेश्वर ने इसराइलियां नूं मिस्र की गुलामी तो छुटकारा दिता सी। प्रभु यीशु ने संसार के सब कौमां के लोकां नूं मुक्ति देण लई, पापां तो माफ़ी देण लई पवित्र खून की कुर्बानी दे के सबनों अनंत जीवन दिता, मुक्ति दी। जो भी उस पर विश्वास करते, निश्चय करते, उस पर विश्वास करके उस अगे दुआवां करते, प्रार्थना करते कि प्रभु यीशु उन्हां सबनों मुक्ति दिंदा है, बरकतां दिंदा है और तो स्वर्गां दे संतान बनांदा है। आमीन, हालेलुया। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू पिता परमेश्वर, जो तुसीं सानूं अज दे वचन दित्ते हन। मूसा ने ते इसराइलियां नूं मिस्र विचों बाहर लैके उन्हां मिस्रियां की गुलामी तो छुटकारा दिता और इस तरह परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने सानू संसार के सब लोगों नूं मुक्ति का रस्ता दिखाया, स्वर्गां का रस्ता दिखाया। जो भी प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करता, निश्चय करते हैं, प्रभु उन्होंने ते रहम करता, दया करता, कृपा करता है, बरकतां नाल भरपूर करता है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता परमेश्वर, थैंक यू पिता परमेश्वर। मेरे भैन भरा, हुण असीं पढ़दे हां संत मती दी अंजील
ਚੈਪਟਰ 12 38 ਤੋਂ 42 ਆਇਤਾਂ। St. Matthew chapter 12 verses 38 till 42. Religious leaders ask Jesus for a miracles signs. ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਮੰਗ। ਕੁਝ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੇ ਬੁਰੇ ਅਤੇ ਅਧਰਮੀ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਬੀ 3 ਦਿਨ ਅਤੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 3 ਦਿਨ ਅਤੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗਾ। ਨਿਨਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੱਖਣ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2021 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਮਿਰਕਲਸ ਸਾਈਨ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਮੰਦਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਇਹੀ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਤੇ ਫਰੀਸੀ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਪਰ ਕੋਈ ਠੀਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਚਮਤਕਾਰ ਯਾਨੀ ਮਿਰਕਲਸ ਸਾਈਨ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ, ਮੌਤ ਬਾਰੇ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਬਾਰੇ, ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਗਿਫਟ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਈਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਨਿਨਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਪਾਪੀ ਸਨ। ਪਰ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਨਿਨਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਨਗਰ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੁਨਾ ਚੈਪਟਰ 1, 2 ਤੇ 3 ਆਇਤਾਂ। ਜੁਨਾ ਚੈਪਟਰ 1 ਵਰਸਸ 2 ਐਂਡ 3। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 3 ਦਿਨ ਤੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਜੁਨਾ ਨਬੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨਿਨਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੁਨਾ ਨਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਵਰਤ ਰੱਖੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਮਸਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਨਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਬਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਚੈਪਟਰ 10, 1 ਤੋਂ 10 ਆਇਤਾਂ। ਫਸਟ ਲੈਟਰ ਆਫ ਕਿੰਗਸ ਚੈਪਟਰ 10 ਵਰਸਸ 1 till 10 ਅਤੇ ਸੰਤ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਚੈਪਟਰ 11, 31 ਤੋਂ 32 ਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਿਬਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਚੈਪਟਰ 11, 31 ਤੋਂ 32, ਸੈਂਟ ਲੂਕ ਚੈਪਟਰ 11 ਵਰਸਸ 31 till 32। ਗੈਰ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰੀਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਸ਼ਿਬਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਜੁਨਾ ਨਬੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਲੀਬ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੁਕਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਚੜ੍ਹਨ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੀਏ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ।
Hallelujah, hallelujah. Thank you, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord Jesus. Thank you, Prabhuji. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Almighty God. Thank you, Almighty God. Heavenly Father, we worship you. Hallelujah. Thank you. Have mercy on us, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord Jesus. Thank you, Jesus. We love you, Lord Jesus. We trust in you. We believe in you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. We give you thanks for your holy blood, Lord Jesus. You give us, Prabhu Yesu, a new life, Lord Jesus. You forgive us our sins, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰੇ ਸਵਰਗ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕਰਾਇਆ ਪਰ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ ਸੁਣ ਸਕੀਏ ਆਪਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪਰ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਪਰ ਯਿਸੂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਦੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਪਏ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਆਪਦੇ ਵਚਨ ਸੱਚੇ ਹਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ ਧੰਨ ਪਏ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਬਿਮਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪਏ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਆਪਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਪਿੱਤਰ ਨਾਲ ਛੂਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਪਏ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰਨਾ ਪਏ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਆਪਣੇ ਯਿਸੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਯਿਸੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਏ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਮਾਫ ਕਰਵਾਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ ਪਏ ਯਿਸੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਪਲੀਜ਼ ਪਏ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿਓ ਤੰਦਰੁਸਤ ਚੰਗੇ ਦਿਓ ਪਏ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਸਮਾ ਕੈਂਸਰ ਸੋ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਏ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ ਪਏ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਣੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਚੰਗੇ ਦਿਲ ਪਏ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਪਾਸੇ ਸਮਝ ਲੈ ਪਏ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪਏ ਯਿਸੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿਓ ਪਏ ਯਿਸੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਰਸਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਹਸਪੀਟਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰਨਾ ਪਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰਹਿਣ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਬਰਕਤ ਦਿਓ ਪਏ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਹਿਮ ਕਰਦਾ ਕਰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਪਏ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਧਵਾ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਜਿਤਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਏ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਉਣੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰਨਾ ਪਏ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਪਈ ਯਿਸੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੋ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪਏ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿਓ ਪਏ ਯਿਸੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁੱਧ ਪਏ ਯਿਸੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਪਲੀਜ਼ ਬਿਸ਼ਪ ਲੋਕ ਫਾਦਰ ਲੋਕ ਸਿਸਟਰ ਪਾਸਟਰ ਲੋਕ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪਏ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰੋ ਹਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰੋ ਪਏ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਪਏ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਬੁੱਧੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਾਉਣ ਪਏ ਯਿਸੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਯਿਸੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਈ ਪਏ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਪਲੀਜ਼ ਪਏ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਸਭ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਔਰ ਪਏ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਪਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏ ਯਿਸੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਿਸ ਜਿਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਏ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਪਏ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਪਏ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ
ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਦੇ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਜੀ। ਜਿਹਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਰ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਜੀ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿਓ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਦਿਓ, ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਓ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਜੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰਨਾ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਆਪਦਾ ਕੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ, ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰਨਾ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗਾਂ ਚ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੋ, ਸਦੀ ਦੁਆ ਸੁਣਦੇ, ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, 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 ਜੀਸਸ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿਖਾਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਜੋ ਤੂੰ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਜ਼ਮੈਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ, ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੁਦਰਤ ਜਲਾਸਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਦੇ ਹਨ। ਆਮੀਨ। ਮਾਂ ਮਰੀਮ, ਸੰਤਰੇ ਮਾਟਰੀਜ਼ਾ, ਸੰਜੂਸੋ, ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗਾਂ ਚ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਦਇਆ ਕਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾਈ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਸਲਾਮ ਹੈ ਮਰੀਮ, ਫਜਰ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਨ ਨਾਲ ਤਹਾਨਾ ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਦਾ ਫਲ ਯਿਸੂ। ਐ ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਮ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ, ਅਸਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਆਮੀਨ। ਬੇਟਾ ਦਰੂਪਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢੋਂ ਸੰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮੀਨ। ਐ ਮਿਹਨਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਯਿਸੂ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ, ਸਭ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜਵੰਦ ਹਨ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ। ਬਾਪ, ਬੇਟਾ, ਤਰੂਪਾ ਨਾਮ ਤੇ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।